विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 12 में आंकड़ाशास्त्र में पहला चेप्टरनी अंदर जे दाखला परीक्षानी अंदर वारंवार पूछाय छे तेवा दाखला आपणे गणीशुं। सौथी पहला तमने चेप्टरनी अंदर जे रीत आपेली छे ते छे अचल आधारनी रीत। बराबर। अचल आधारनी रीत जेमां आधार वर्षनी किंमत दर वर्षे एक सरखी होय तो तेने शुं कहेवाशे? अचल आधारनी रीत। अने अचल आधारनी रीते सूचकांक शोधवानुं होय त्यारे लखाय सूचकांक बराबर चालू वर्षनी चलनी किंमत भाग्या आधार वर्षनी चलनी किंमत गुणिया 100। तमारे विद्यार्थी मित्रों दरेके दरेक में सूत्र पूरेपूरू लखवानुं छे। सूत्र वगर गणतरी करवानी नथी। अने ज्यारे दाखलामां गणतरी लखीए त्यारे टूंकमां सूत्र लखवुं होय तो P1 भाग्या P0 गुणिया 100। P1 नो मतलब थाय छे चालू वर्षनी चलनी किंमत, P0 नो मतलब थाय छे आधार वर्षनी चलनी किंमत गुणिया 100। हवे बीजी रीतना जे दाखला पूछाय छे ए छे परंपरित आधारनी रीत। अने परंपरित आधारनी रीतनो सूचकांकनुं सूत्र छे सूचकांक बराबर चालू वर्षनी चलनी किंमत भाग्या अगावना वर्षनी चलनी किंमत गुणिया 100। उपरना सूत्र और नीचेना सूत्र में अंशनी अंदर तो सेम ज रहेशे। चालू वर्षनी चलनी किंमत आधार वर्षनु ज्यारे आपणे गणतरी करता होय मतलब कि अचल आधारनी रीतथी गणता होय त्यारे छेदमां आवशे आधार वर्षनी चलनी किंमत। ज्यारे परंपरितना आधारे गणता होय त्यारे छेदमां आवशे अगावना वर्षनी चलनी किंमत गुणिया 100। अने दाखलो गणीए त्यारे आपणे सूत्र लखशुं P1 भाग्या P0 गुणिया 100। चलो विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहला आपणे जोईशुं उदाहरण नंबर 1। कोई एक विस्तार में घऊना जत्थाबंध भावनी माहिती नीचे प्रमाणे छे ते परथी वर्ष 2005 ने आधार वर्ष तरीके लई। आधार वर्ष मित्रों तमने कयुं कीधुं छे? 2005। 2005 शुं छे आपणुं आधार वर्ष छे। तो आधार वर्ष तरीके लई वस्तुना भावनो सूचकांक तैयार करो। आ सूचकांक परथी घऊना वर्ष 2013 ना भावमां थयेल टकावारी वधारो पण तमारे शोधवानो छे। सौथी पहला तमने रकममां शुं आपेलुं छे? वर्ष 2005 थी लईने 2013 सुधी तमने वर्ष आपेला छे। अने तमने क्विंटल दीठ भाव दरेके दरेक वर्षनो आपेलो छे कि 2005 में 1650, 2006 नी अंदर छे 1690, 2007 में 1730। एवी रीतना दरेके दरेकना तमने शुं आपेला छे? क्विंटल दीठ तमने भाव आपेला छे। अने आपणे शोधवानुं शुं छे? अचल आधारनी रीते सूचकांक शोधवानो छे तमारे मित्रों। जो विद्यार्थी मित्रों आ रीते ज्यारे तमने दाखलानी पूछाय त्यारे सौथी पहला आ रीते तमारे वर्ष लखी देवाना छे। 2005, 6, 7, 8, 9 ते तमने 2013 सुधी आपेला छे तो वर्ष लखी देवाना। अने सौथी महत्वनी बात ए वस्तुनी राखवी ध्यानमां कि 2 वर्षनी वच्चे तमारे एक लाइन अथवा तो 2 लाइन तमारे शुं करवानी छे? स्कीप करी देवानी छे। कारण के ज्यारे तमे अहीं गणतरी करशो त्यारे गूंचवाय नहीं जाए माहिती ए माटे तमारे शुं करवानुं छे? 2 वर्षनी वच्चे 2 लाइन अथवा तो 1 लाइन शुं करी देवानी छे? तमारे स्कीप करी देवानी छे। चलो हवे आपणे अचल आधारनी रीतना सूचकांकनी अंदर आपणे आधार वर्ष आपणे कयुं आपेलुं हतुं? 2005। तो 2005 छे ए आपणुं शुं छे? आधार वर्ष। अने आधार वर्षनी किंमत केटली छे? 1650। चलो हवे आपणे दाखलो गणतरी करीए। विद्यार्थी मित्रों एक वस्तु सौथी वधारे ध्यान अने सौथी वधारे याद राखवा जेवी छे
કે આધાર વર્ષનો સૂચકાંક હંમેશા તમારો કેટલો આવશે? 100. એટલે કે તમને જે આધાર વર્ષ આપેલું હોય એની આગળ હંમેશા તમારે ગણતરી કરવાની નથી, પણ સીધા કેટલા લખી દેવાના છે? 100 લખી દેવાના છે. નિયમ જ છે કે આધાર વર્ષની સૂચકાંક હંમેશા કેટલો આવશે? 100. હવે આપણે જોઈએ 2006 માટે. 2006ની માહિતીમાં ચાલુ વર્ષની કિંમત તમારે સૂત્ર શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? પહેલાં સૂત્ર યાદ કરો કે ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત ભાગ્યા આધાર વર્ષની ચલની કિંમત ગુણ્યા 100. તો આ સંજોગોમાં ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત કેટલી બનશે આપણી? 1690. તો હું અહીંયા લખી દઈશ 1690 ભાગ્યા આધાર વર્ષની ચલની કિંમત. આપણું આધાર વર્ષ કેટલું હતું? 2005. તો 2005ની ચલની કિંમત કેટલી છે? 1650 ગુણ્યા 100. બરાબર. ચાલો હવે 2007નું જોઈએ. 2007 માટે ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત થશે કેટલી? 1730 ભાગ્યા આધાર વર્ષની ચલની કિંમત કેટલી છે? 1650 ગુણ્યા 100. હવે 2008 માટે 1750 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100. સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કેલ્સીમાં ગણતરી કરતાં પહેલાં દરેક વર્ષ માટે જે તમને ગણતરી આપેલી છે એ ગણતરી તમારે સૌથી પહેલાં શું કરવાની છે? કરી લેવાની છે, અને પછી શું કરવાનું? તમારે કેલ્સીના મદદથી તમારે આગળ કરવાનું છે. હવે 2009 માટે 1810 ચાલુ વર્ષની કિંમત, 1650 આધાર વર્ષની કિંમત ગુણ્યા 100. 1850 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100. આગળ છે 1870 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100. પછી છે 1900 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100. અને છેલ્લું છે 1950 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપરમાં તમારે જે માહિતી છે અંશની અંદર એ તમારી ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત એટલે કે આ બધી કિંમત છે. જ્યારે છેદમાં તમારે કઈ લેવાની છે? આધાર વર્ષની, અને આધાર વર્ષની ચલની કિંમત કેટલી છે તમારી? 1650. તો દરેકના છેદમાં જો 1650 છે અને ગુણ્યા 100. હવે તમારે કેલ્સીયમ પકડવાની છે અને કેલ્સીના આધારે તમારે જવાબ બોલવાનો છે. 1690 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવશે 102.42. પછી છે 1730 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100 એટલે 104.85. પછી છે 1750 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવશે તમારો 106.06. પછી આગળ જવાબ આવશે 109.70, 112.12, 113.33, 115.15 અને છેલ્લો જવાબ આવશે 118.18. આ રીતે તમારે ગણતરી કરવાની છે. આ રીતના દાખલા પરીક્ષાની અંદર તમને 3 માર્કની અંદર પૂછી શકાય કે જેમાં તમને વર્ષ અને ભાવ આપેલા હશે. તમારે શોધવાનું શું છે? અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 4. એક કંપનીના વર્ષ 2014ના દરેક 2 મહિનાના અંતે શેરના બંધ થતા ભાવ અંગેની માહિતી તમને આપેલી છે. આ માહિતી પરથી તમારે શોધવાનું શું છે? પરંપરિત આધારે સૂચકાંક ગણો. તમને મહિના આપેલા છે જાન્યુઆરી, માર્ચ, મે, જુલાઈ, સપ્ટેમ્બર અને નવેમ્બર, અને દરેકમાં તમને શું આપેલા છે? શેરના ભાવ. તમારે શોધવાનું શું છે? પરંપરિત આધારે સૂચકાંક તમારે શોધવાનો છે. અને પરંપરિત આધારનું આપણું સૂત્ર શું હતું? પરંપરિત આધારે સૂચકાંક બરાબર ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત ભાગ્યા અગાઉના વર્ષની ચલની કિંમત ગુણ્યા 100. અને લખતામાં આપણે શું લખવાનું? P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100. P1નો મતલબ થાય ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત, P0ની જગ્યાએ થશે આધાર વર્ષ હતું આગળ આપણે, અને અહીંયા શું થશે? અગાઉના વર્ષની ચલની કિંમત અને ગુણ્યા 100. જો ઉદાહરણ 4માં તમને જે રકમ આપેલી હતી, સૌથી પહેલાં આ રીતે તમારે રકમ લખી દેવાની છે.
મહિનો તો મહિનામાં લખી દીધું છે અને દરેકની વચ્ચે તમને શું કીધેલું હતું, એક લાઇન અથવા તો 2 લાઇન તમારે શું કરવાની છે, સ્કીપ કરી દેવાની છે. શેરનો ભાવ પણ તમને આપેલો છે, બરાબર, તો શેરના ભાવ પણ મેં લખી દીધા છે. હવે સૂત્ર આધારે તમારે ફક્ત કિંમત મૂકવાની છે. સૌથી પહેલાં જોઈએ આપણે સૂત્રમાં શું હતું, ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત ભાગ્યા અગાઉના વર્ષની ચલની કિંમત. તો જાન્યુઆરી મહિનામાં તો જોઈએ આપણે ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત આપણી પાસે છે કેટલી, 22, પરંતુ તેના અગાઉના વર્ષની ચલની કિંમત આપણા પાસે નથી. જ્યારે આ રીતે આપણને અગાઉના વર્ષની ચલની કિંમત ખબર ના હોય ત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં કેટલા લઈ લેવાના, 100. જ્યારે અગાઉના વર્ષની કિંમત ખબર નહીં હોય ત્યારે સૌથી પહેલાં વર્ષ માટે સૂચકાંક કેટલો આવશે, 100. હવે આપણે જોઈએ માર્ચ મહિનામાં ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત કેટલી થશે, 21.20 છેદમાં અગાઉના વર્ષની ચલની કિંમત એટલે કેટલી, 22, એટલે છેદમાં 22 ગુણ્યા 100. હવે મે મહિના માટે ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત કેટલી થશે, 22, અને અગાઉના વર્ષની ચલની કિંમત એટલે એના ઉપરના વર્ષની ચલની કિંમત કેટલી છે, 21.20 ગુણ્યા 100. હવે જુલાઈ મહિના માટે ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત તમારી થશે 23 ભાગ્યા એના અગાઉના વર્ષની ચલની કિંમત એટલે કેટલી, 22 ગુણ્યા 100. સપ્ટેમ્બર મહિના માટે ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત થશે 24.70 ભાગ્યા અગાઉના વર્ષની ચલની કિંમત થશે 23 ગુણ્યા 100. અને છેલ્લા વર્ષ માટે બનશે 26 ભાગ્યા 24.70 ગુણ્યા 100. સૂત્રના આધારે જ તમારે દાખલા ગણવાના છે. સૂત્ર તમારું હશું ચાલુ વર્ષની ચલની કિંમત ભાગ્યા અગાઉના વર્ષની ચલની કિંમત ગુણ્યા 100. હવે કેલ્સીની અંદર તમારે ગણતરી કરવાની છે. ચલો 21.20 ભાગ્યા 22 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ તમારો આવશે 96.36. 22 ભાગ્યા 21.20 ગુણ્યા 100 એટલે 103.77. પછી છે 23 ભાગ્યા 22 ગુણ્યા 100 એટલે તમારો જવાબ આવશે 104.55. 24.70 ભાગ્યા 23 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવશે 107.39. અને છેલ્લું છે 26 ભાગ્યા 24.70 ગુણ્યા 100 એટલે તમારો જવાબ આવશે 105.26. આ તમારો થઈ ગયો દાખલો, બરાબર. આ રીતે અચલ આધારની રીત અને પરંપરિત આધારની રીતના દાખલા તમારે ગણવાના છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય 1.1ની અંદર તમને પહેલી રકમ આપેલી છે. તમારે આ દાખલો હોમવર્કમાં ગણવાનો છે. એક શહેરના કારખાનામાં કામ કરતા કામદારોની જૂથની વર્ષ 2008થી 2015 દરમિયાન દૈનિક સરેરાશ વેતન અંગેની માહિતી તમને આપેલી છે. તમારે શોધવાનું શું છે, અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક શોધવાનો છે અને પરંપરિત આધારે પણ શું શોધવાનો છે, સૂચકાંક. તમને જે સરેરાશને આધારે કીધું છે તે સરેરાશને આધારે તમારે ગણતરી કરવાની નથી, કારણ કે તમારો જે સિલેબસ છે આ વખતે જે 30% કટ થયો છે એની અંદર તમારે સરેરાશને આધારે ગણતરીના દાખલા નથી. એટલે તમારે ફક્ત ગણતરી શાની કરવાની છે, અચલ આધારની રીત, જેમાં તમને આધાર વર્ષ કયું આપેલું છે, 2008, અને 2008નો તમને વેતન તમને કેટલું આપેલું છે, 275. મતલબ કે જ્યારે અચલ આધારની રીતે તમે સૂચકાંક ગણશો તો દરેકના છેદમાં કેટલા આવશે, 275 ગુણ્યા 100. અને જ્યારે પરંપરિતમાં ગણતરી કરો ત્યારે 284 ભાગ્યા 275 ગુણ્યા 100, 289 ભાગ્યા 284 ગુણ્યા 100. આ રીતે તમારે બે રીતથી તમારે શું કરવાના છે, દાખલાની ગણતરી કરવાની છે, બરાબર. તો આ દાખલો તમારે શામાં, હોમવર્કની અંદર ગણવાનો છે. એની નીચેનો દાખલો પણ જો એના જેવો જ છે. એમાં પણ તમારે જો પહેલાં પરંપરિત આધારની રીત, પહેલું શું છે, વર્ષ 2008ને આધાર વર્ષ તરીકે લઈ અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક તમારે ગણવાનો છે, બરાબર. આધાર વર્ષ કયું છે, 2008.
બરાબર। તો આધાર વર્ષને આધારે તમારે શું કરવાનું છે, અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક ગણવાનો છે અને પરંપરિત આધારની રીતે જે આપણે હમણાં બીજી રીતથી જે દાખલો ગણેલો છે એ રીતે ગણતરી કરવાની છે। જ્યારે સરેરાશનું તમારે પરીક્ષાની અંદર પૂછાશે નહીં, કારણ કે તમારા સિલેબસમાં નથી, એટલે તમારે શું કરવાનું છે, એને કાઢી નાખવાનું છે। ફક્ત અચલ આધારની રીત અને પરંપરિત આધારની રીતથી શું કરવાનું છે, તમારે દાખલાની ગણતરી કરવાની છે, બરાબર। તો અહીં આપણી એક રીત અહીંયા પૂરી થાય છે, બાકીની રીત આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। થેન્ક યુ।